అంటే శంకరాచార్యులు వారు చెప్పినటువంటి స్తోత్రమే అన్నట్టు. భద్రాచలం వెళ్ళామనుకోండి, ఆ అమ్మవారి యొక్క మూర్తి, ఆ అయ్యవారి యొక్క మూర్తి వామాంకస్థిత జానకి బరలసత్ కోదండ దండంకరే అనాలి అన్న శంకరాచార్యులు వారే. అలా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ క్షేత్రానికి వెళ్ళినా ఆ క్షేత్రంలో ఉండే భగవంతుణ్ణి మన కంటికి కట్టినట్టు చూపించేటటువంటి అద్భుతమైన స్తోత్ర రాజాలు అనేకానేకం, అంటే అతపూర్వం లేవవి. అది దర్శించి దాన్ని వాగ్రూపంలో పెట్టి మొత్తం అంతా ప్రచారం అయ్యేట్టుగా చేసినటువంటి వారు గట్టిగా మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్యలో స్తోత్రాలు చేసిన వారందరినీ ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తూ, మనమందరం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి బ్రహ్మశ్రీ మల్లాప్రగడ శ్రీమన్నారాయణమూర్తి గారిని మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్యలో సాదరంగా వేదిక మీదకి తీసుకురావాల్సిందిగా మా భీమసేన్ మూర్తి గారిని కోరుతూ ఉన్నాను. అలాగే గురువందనం చేయవలసిందిగా బ్రహ్మశ్రీ విశ్వనాథ గోపాలకృష్ణ శాస్త్రి గురువు గారిని మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్యలో సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. అలాగే ఇంకోటి श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शंकारूपेण मच्चित्तं पंकीकृतमभूद्यया किंकरेयस्य सामाया शंकराचार्यमाश्रये प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंहः परो हरिः नृसिंहोपासकं नित्यं तं नृसिंहगुरुं भजे। श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव्य नृसिंह भारत्यभिधान यतीन्द्रान् विद्यानिधीन् मंत्रनिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानव शंभुरूपान् सदात्मध्यान निरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चंद्रशेखर भारतीं विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्यौदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वं तं विद्यातीर्थगुरुं भजे। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्या विनय संपन्नं वेदरागं विवेकिनं वंदे वेदांत तत्त्वज्ञं विधुशेखर भारतीं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्या पदवाक्य प्रमाण पारावार पारेण यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चक्रवर्ती अनाद्य विच्छिन्न श्री शंकराचार्य गुरु परंपरा प्राप्त षड्दर्शन स्थापनाचार्य व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर सकल निगमागम सार हृदय सांख्यत्रय प्रतिपादक वैदिक मार्ग प्रवर्तक सर्वतंत्र स्वतंत्र आदिराजधानी विद्यानगर महाराजधानी कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराज गुरु भूमंडलाचार्य ऋष्यशृंगपुरवराधीश्वर तुंगभद्रातीरवासी श्रीमद्विद्याशंकर पाद पद्माराधक
श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमद अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी गुरु करकमल संजात श्रीमज्जगद्गुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामिनां तत्करकमल संजात श्रीमज्जगद्गुरु श्री श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनां च चरणारविन्दयोः साष्टांग प्रणामान् समर्पयामः। సభ కల్పతరం వందే. ఇప్పుడే గురువందనం చేసుకున్నాం. గురువుల ఆశీస్సులని ఇప్పుడే మనం పొందాం. విశేషం ఏమంటే ఇవాళ మనకి ప్రధాన వక్తగా అనేక మంది ప్రముఖులు, ఒక పక్క నుంచి మల్లాపరగడ శ్రీమన్నారాయణమూర్తి గారు, ఇంకొక పక్క నుంచి బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు, ఇరువురు కూడా వక్తవ్యం ఉంటుంది. ఈ ఇరువురి వక్తల మధ్యలో వేదార్థ పండితులు, వేద పండితుల యొక్క సత్కారం మనం చేసుకోబోతూ ఉన్నాం. 6:45 మనకి సభ ఆరంభమవుతుంది. 7:15 నుంచి 7:30 దాకా సభ జరుగుతుంది. అది అయిన తర్వాత బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారి యొక్క ప్రవచనం ఉంటుంది. బ్రహ్మశ్రీ మల్లాపరగడ శ్రీమన్నారాయణమూర్తి గారిని సాధారణంగా వేదికను అలంకరించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నా. మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్యలో ఒక చిన్న వేదస్వస్తి, ఒక 2 నిమిషాలు. ఓం హిరణ్యగర్భः సమవర్తదాగ్రే భూతస్య జాతः పతిరేక ఆసీత్ సదాధార పృథివీంద్యాముదే మాంగస్మై దేవాయ హవిషా ధేమా యః ప్రాణతో నిమిషతో మహిత్వైక ఇత్రాజా జగతో బభూవ య ఈశే అస్య ద్విపదశ్చతుష్పదः కస్మై దేవా హవిషా విధేమ య ఆత్మదా బలదాజస్య విశ్వ ఉపాసతే प्रशिषय्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसजातहाहुः यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहो कस्मै देवाय हविषा विधेम यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनधारे दमाने यत्राधिसोर उदितो व्येति कस्मै देवाय हविषा विधेम येन हत्योरुग्रा पृथिवी च दृढे येन सुवस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजतोऽभिमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम आपो हयन्महतीर्विश्वमाजन् दक्षन् नाजनयन्तीरग्निम् ततो देवानां निरवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तीरग्निम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम।
సృష్ట్వాఖిలం జగదిదం సృష్ట్వాఖిలం జగదిదం సదసత్స్వరూపం శక్త్యా స్వయా త్రిగుణయా పరిపాతి విశ్వం సంహృత్య కల్పసమయే రమతే తథైకా తాం సర్వవిశ్వజననీం మనసా స్మరామి. నమః శాంతిదాంతి క్షమా సత్యధామ్నే నమః పాపపుంజాద్రిదంభోళినామ్నే నమస్తే స్వయం జ్యోతిరానందభూమ్నే నమః శంకరాచార్యనామ్నే మహిమ్నే జ్ఞానాం జాహ్నవీతీర్థం విద్యాతీర్థం వివేకినాం సర్వేషాం సుఖదం తీర్థం భారతీతీర్థమాశ్రయే విద్యా వినయ సంపన్నం వీతరాగం వివేకినం వందే వేదాంత తత్వజ్ఞం విధుశేఖర భారతీ. అమ్మలగన్న అమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ అయిన లలితా పరాభట్టారిక మహాత్రిపుర సుందరీదేవి పాదారవిందాలకు సభక్తికంగా సహస్రాధికంగా మునుముందుగా ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ జగద్గురువులై సమస్త మానవాళి దివ్యమైన ఆనంద పారవస్యాన్ని అనుభవించడానికి కావలసిన అద్వైత జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించిన ఆదిశంకరులకు వారి పాదాలకు ప్రణమిల్లుతూ మనం అందరం శంకర జయంతి మహోత్సవాల సందర్భంగా మన జీవితాలను చరితార్థం చేసుకోవడానికి కావలసిన మహత్తరమైన భాగ్యాన్ని మనకు అనుగ్రహించిన గురుదేవులు శృంగేరి శారదా పీఠాధీశ్వరులు జగద్గురువులు శ్రీ 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 భారతీ తీర్థ మహాస్వామి వారికి శ్రీ 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 విధుశేఖర భారతీ స్వామి వారికి భక్తిపూర్వకంగా ప్రణమిల్లుతూ ఇంత చక్కని కార్యక్రమాన్ని ఒక భక్తి భావోద్యమ స్ఫూర్తితో ఒక అద్వైత చైతన్య మహాస్రవంతిగా దీక్షతో దక్షతతో నిర్వహిస్తున్న మాన్య మహోదయులు ఆత్మీయ మిత్రులు శ్రీ బంగారయ్య శర్మ గారు, వారికి ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైన అభినందన. ఈ కార్యక్రమాన్ని జగద్గురువుల సూచన మేరకు సంప్రదాయబద్ధంగా ముందుకు నడిపిస్తున్న ఆచార్యవర్యులు గురువర్యులు శ్రీ విశ్వనాథ గోపాలకృష్ణ శాస్త్రి గురుదేవులకు నా నమస్కారం. ఒకడు వేసవి వల్ల చాలా బాధపడుతున్నాడు. మండు వేసవి, దప్పిక కలుగుతోంది, ప్రయాణం చేయక తప్పదు. అలాంటి వాడికి మంచినీళ్లు దొరకడమే కష్టమైన సమయంలో అమృతం లభిస్తే ఎలా ఉంటుంది? సంసారమనే వేసవి బాధకు వడలిన మానవుడికి, ప్రాణికి అద్వైతమనే దివ్య జ్ఞాన అమృతాన్ని అనుగ్రహించిన వారు జగద్గురువులైన ఆదిశంకర్. సంసారాధ్వని తాపభాను కిరణ ప్రోద్భూత దాహవ్యధాఖిన్నానాం జలకాంక్షయా మరుభువిభ్రాంత్యా పరిభ్రామ్యతాం అత్యాసన్న సుధాంబుధిం సుఖకరం బ్రహ్మాద్వయం దర్శయత్ ఏషా శంకర భారతీ ఏషా శంకర భారతీ విజయతే
నిర్వాణ సంధాయిని. మానవుడు దప్పిక తీర్చుకోవడానికి నీటి కోసం అలమటిస్తున్న వాడికి అమృతం లభించినట్టుగా జగద్గురువులు బ్రహ్మాద్వయం దర్శయతి, పరబ్రహ్మయే నువ్వు సుమా అని జీవుడిలో దాగి ఉన్న, జీవుడి రూపంలో ఉన్న దైవ తత్వాన్ని అతడికి చేరువ చెయ్యడానికి ఒక వంక భాష్య రచనలు, మరొక వంక ప్రకరణ గ్రంథాలు, అందరము ఆర్తితో హాయిగా గొంతెత్తి పాడుకోవడానికి వీలైన విధంగా ఇంతకు ముందు బంగారయ్య శర్మ గారు మనవి చేసినట్లుగా ఎవరి ఇష్టదైవం ఎవరైతే ఆ ఇష్టదైవాన్ని నోరారా మనసారా తనివి తీరా స్తోత్రం చేసుకోవడానికి వీలుగా దివ్యమైన అద్భుతమైన స్తోత్రాలు. ఈ లోకంలో ఎన్ని పర్వతాలున్నా హిమాలయ పర్వతానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. ఎన్ని నదులున్నా గంగా నదికి ఒక విశిష్టత ఉన్నది. ఎన్ని పుణ్యక్షేత్రాలున్నా ప్రయాగకు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. గంగా యమున సరస్వతి నదుల త్రివేణి సంగమం. అలాగే గురువులనే పేరుతో ఎవరైనా కనిపించవచ్చు, ఎవరైనా ఉండవచ్చు, కానీ భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాల త్రివేణి సంగమమై మనకు దివ్య అనుగ్రహాన్ని కురిపించిన జగద్గురువులు ఆదిశంకరులు మాత్రమే. జగద్గురువులు ఆదిశంకరులు మాత్రమే, ఇందులో సందేహం లేదు. మానవుడికి మొట్టమొదట కావాల్సింది భక్తి. భక్తి లేకుండా జ్ఞానం వచ్చే అవకాశం లేదు. భక్తికి గంటండి తేడా అని ఒక క్షణం ఆలోచిస్తే, భక్తిలో విచక్షణ జోడిస్తే జ్ఞానం అవుతుంది, జ్ఞానంలో నిజాయితీ ఉంటే భక్తి అవుతుంది. నిజాయితీ లేని జ్ఞానం, ఆచరణ లేని జ్ఞానం ఉపయోగపడదు. విచక్షణ లేని భక్తి మూఢత్వంగా మారిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకని ముందుగా భక్తిని ప్రబోధించి, ఆ భక్తిలో విచక్షణను జోడించి మానవుణ్ణి సన్మార్గవర్తనుణ్ణి చెయ్యడానికి కావలసిన అన్ని అంశాలను ప్రబోధించి ఆదిశంకరులు వాటిని ఆచరించి తమ జీవితాన్నే ఒక ఆదర్శంగా లోకానికి అందించి ఇలా జీవించడానికి అవకాశం ఉన్నది, ఇలా దివ్య ఆనంద పారవస్యాన్ని అనుభవించడానికి అవకాశం ఉన్నది అని మానవ జాతికి తన జీవితాన్ని సందేశంగా అందించిన మహానుభావం. చెప్పడం మాత్రమే చేసేవారు ఎందరైనా ఉండవచ్చు, కానీ చేయడం, ఆ తర్వాత చేసిందేదో చెప్పడం చేసిన గురువర్యులు జగద్గురువులు ఆదిశంకరులు అనిపిస్తుంది మనకు. ఆదిశంకరుల జీవితానికి, ఆదిశంకరుల వాంగ్మయానికి ఒక చక్కని అవినాభావ సంబంధం కనపడుతుంది. ప్రారంభ దశలోనే ఆదిశంకరులు ఒక దివ్య స్తోత్రం చేస్తే అగ్రహారంలోని పేదరికం విషయం అవగాహనకు వచ్చింది తన జోలెలో ఒక పేదరాలు ఉసిరికాయ వేసినప్పుడు. ఆత్మానుసంధానంతో ఐశ్వర్యలక్ష్మిని ఆవాహనం చేస్తూ అంగం హరే పులక భూషణమాశ్రయంతి భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలం అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయా అని ఆచార్యులు ప్రారంభించి కనకధార స్తోత్రం చేస్తే అక్కడ బంగారు ఉసిరికాయల వాన కురిసింది అని ఆదిశంకరుల చరిత్ర మనకు చెప్తోంది. నేను స్తోత్రం చేస్తే కురిసింది ఈ వాన అని ఆ ఉసిరికాయలన్నీ బస్తాల్లో కట్టించి ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని అనుకోలేదు ఆదిశంకర్. సన్యాసం అప్పుడే ప్రారంభమైంది, త్యాగం అప్పుడే ప్రారంభమైంది. త్యాగేనైకే అమృతత్వ మానసు అన్న ఉపనిషత్ సూక్తిని ఆచరించి లోకానికి తెలియచేస్తున్న మహనీయులు. నాకు కావాలి అని కాకుండా మీకు ఏం కావాలి, ఎదుటి వారికి ఏం కావాలి ఆలోచించిన ప్రేమమూర్తి, సమతామూర్తి, మమతామూర్తి ఆదిశంకర్. ఆదిశంకరుల జీవితాన్ని పరిశీలించిన, ఆదిశంకరుల స్తోత్ర వాంగ్మయాన్ని మనం పరిశీలించిన, అన్ని తరగతుల వారు తరించడానికి కావలసిన విధానమే అందులో కనపడుతుంది. జ్ఞానాదేవత కైవల్యం అని చెప్పిన మహనీయులు జ్ఞానం పొందడానికి భక్తులైన వారు ఏం చెయ్యాలి, భక్తి లేని వారు భక్తి పొందడానికి ఏం చెయ్యాలి, ఈ ఒక సోపాన పరంపరను చక్కగా ఏర్పరిచి సామాన్య మానవుడు సాధకుడు కావడానికి, సాధకుడైన మానవుడు సార్థకతను సంపాదించుకుని తరించడానికి కావలసిన మార్గాన్ని తమ వాంగ్మయం ద్వారా సుగమం చేసిన మహనీయులు.
వేదోపనిషత్తులలో ప్రబోధించిన ధర్మమే మానవ జాతి తరించడానికి మార్గమని స్పష్టంగా మనకు అర్థం కావడానికి వీలుగా ఏ స్తోత్ర రచన చేసినా వేద ధర్మాన్ని, ఉపనిషత్ ధర్మాన్ని, ఆధ్యాత్మికత పేరుతో సత్ప్రవర్తన సరళిని మానవాళికి అనుగ్రహించారు ఆదిశంకరులు. అది భాష్య రచనల్లోనూ ఆ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించారు. ప్రకరణ గ్రంథాల పేరుతో ఆ విశేషాన్ని చెప్పారు. ఇక స్తోత్ర వాంగ్మయం నిండా అలాంటి భావనలే పరిపూర్ణంగా నింపిన మహనీయులు ఆదిశంకరులు అని మనకు ఆ వాంగ్మయాన్ని పరిశీలించినప్పుడు బోధపడుతుంది. అందువల్ల ఆదిశంకరుల రచనల్లో ఏ రచన చూసినా ఆదిశంకరులను గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే అనిపిస్తుంది, శాంత మహాంతః నివసంతి సంతః వసంతవల్లోకహితం చరంతః. శాంత స్వభావం కలిగి ఉండి, శాంతము అంటే అంత తేలికైన విషయం కాదు. శాంత గుణాన్ని మానవుడు సంపాదించుకోవడం, అలవరచుకోవడం అతడి జీవితానికి చాలా మంచిది. చిన్నప్పుడే శతక వాంగ్మయంలో చెప్పారు, తన శాంతమే తనకు రక్ష అని. కానీ అది నేర్చుకున్న శాంతం కాకుండా సహజమైన శాంత గుణం ఎలా ఉంటుందో ఆదిశంకరుల వంటి మహనీయులను చూసినప్పుడు తెలుస్తుంది. శాంత మహాంతః నివసంతి సంతః వసంతవత్ లోకహితం చరంతః. వసంత ఋతువు ఎలాగైతే సమస్త ప్రకృతికి ఆహ్లాదాన్ని, ఆనందాన్ని కలిగిస్తుందో, తమ జీవన వైఖరి ద్వారా, తమ వాంగ్మయ సంపద ద్వారా సమస్త లోకానికి అలాంటి దివ్య ఆనంద పారవస్యాన్ని అనుగ్రహించిన వారు మహనీయులు. లోకహితం చరంతః ఏం చేశారు అంటే, తీర్ణా స్వయం భీమభవార్ణవంచ, అతి భయంకరమని అనుకుంటున్న సంసార సాగరాన్ని తాము తేలికగా దాటగలిగారు. ఆయన దాటితే సరిపోయిందా? దాటడానికి తటపటాయించే వాళ్ళు, దాటగలిగే శక్తి లేని వాళ్ళు, అసలు దాటాలనే తెలియని వాళ్ళు ఎందరూ లేరు. వాళ్ళందరినీ తీర్ణా స్వయం భీమభవార్ణవంచ అహేతునా అన్యానపి చ తారయంతి. ఇతరులను కూడా తరింపజేస్తారు, దాటింపజేస్తారు. ఎందుకు దాటింపజేస్తారు? ఏమిటయ్యా కారణం? అహేతునా, అకారణమైన కారుణ్యము. తల్లికి బిడ్డల మీద ఎందుకు ప్రేమ ఉంటుంది అంటే తల్లి కాబట్టి ఉంటుంది, దాని కారణం ఉండదు. జగద్గురువులకు ఈ సమస్త జగత్తు మీద అలాంటి ఒక అకారణమైన కారుణ్యం ఉన్న కారణం చేత పరమాద్భుతమైన వాంగ్మయాన్ని మనకు అనుగ్రహించి మనమందరం తరించడానికి కావలసిన మార్గాన్ని ఆ మహానుభావుడు సుగమం చేశారు. ఆదిశంకరుల భాష్యాలు అసాధారణమైనవి కాబట్టి విద్యారణ్య స్వామి పరవశించిపోయి విద్వజ్జాల తపఫలం, జగద్గురువులైన ఆదిశంకరులు భాష్య రచనలు చేస్తే లోకానికి ఏమిటి కలిగింది అంటే, ఆ రచనలు ఎలాంటివి? విద్వజ్జాల తపఫలం, ఎందరెందరో విద్వాంసులు బ్రహ్మసూత్రాల వంటివి దర్శించినప్పుడు, భగవద్గీత వంటివి అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు, ఉపనిషత్తుల వంటివి పరిశీలిస్తున్నప్పుడు ఎన్నో చిక్కుముడులు ఉంటాయి. వారు ఎంత విద్వాంసులైనా వాటిని పరిష్కరించుకోవడానికి ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉంటే దాన్ని తొలగించడానికి ఆ విద్వాంసులందరూ చేసిన తపస్సుకు ఫలితంగా జగద్గురువులైన ఆదిశంకరుల భాష్యం ఆవిర్భవించింది అన్నారు విద్యారణ్య స్వామి వారు. విద్వజ్జాల తపఫలం. ఎలా ఉంది ఆ రచన? శృతివధూ ధమ్మిల్ల మల్లీస్రజం. శృతివధూ ధమ్మిల్ల, వేదకాంతల కేశపాశంలో అందమైన మల్లెపూల మాలవలే ఉందట. వేదకాంత అంటే వేద ధర్మమే ఈ భాష్య రచన ఆధారంగా భగవద్గీతను భాష్యం చెప్పిన, బ్రహ్మసూత్ర భాష్య రచన చేసిన, ఉపనిషత్తులకు భాష్యం అందించిన ఆదిశంకరుల లక్ష్యం వేదధర్మం, వేదధర్మం, వేదధర్మం. వేదధర్మం ఆధారంగా మాత్రమే మానవుడు తరించగలడు. మామూలు మానవుణ్ణి భేద దృష్టి నుంచి వేద దృష్టి వైపు నడిపించడానికి ఆ మహనీయులు చేసిన అద్భుతమైన తపస్సు అసాధారణం. ఆ తపస్సే వచస్సుగా మారింది. అందుకని ఆ భాష్య రచనలు ఎలాంటివి అంటే, వాగ్దేవీ చిరభోగ భాగ్య విభవ ప్రాగ్భార
కోశాలయం. వాగ్దేవి యొక్క దివ్యమైన వైభవాన్ని అందించడానికి గొప్ప కోశాలయం అది. అటువంటి భాష్య రచన. నిజానికి పరిశీలిస్తే విద్యారణ్య స్వామి వారు ఆదిశంకరుల భాష్య రచనల గురించి ఈ మాట చెప్పినట్టు కనిపిస్తుంది, కానీ వారి రచనలన్నింటికీ ఈ మాట వర్తిస్తుంది. ఆదిశంకరులు ఏ రచన చేసినా ఈ స్వభావం ఆ రచనలో పరిపూర్ణంగా ఉంది అని మనం గుర్తించడానికి, గమనించడానికి కావలసినంత అవకాశం కనపడుతుంది. అందువల్ల ఆదిశంకరుల రచనలన్నీ కూడా భాష్యాలే. ఒక విధంగా స్తోత్రాలన్నీ కూడా భాష్యాలే. మనకు తెలుసు, వేదవ్యాసుల వారు బ్రహ్మాండ పురాణంలో ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ దివ్య వైభవాన్ని వర్ణించడానికి లలితా సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని హయగ్రీవుల వారి నోట పలికింపచేశారు. ముందుగా లలితాదేవి చరిత్ర చెప్పారు. పరవశించిపోయాడు అగస్త్య మహర్షి. అయ్యా, లలితాదేవి చరిత్ర చెప్పారు, చాలా ఆనందంగా ఉంది. అశ్వానన మహాబుద్ధే సర్వశాస్త్ర విశారద కథితం లలితాదేవ్యాశ్చరితం ఇదమద్భుతం. కిం వా త్వయా విస్మృతం వా జ్ఞాత్వా వా సముపేక్షితం మమ వా యోగ్యత నాస్తి శ్రోతుం నామ సహస్రకం. అయ్యా, చెబుదాన్లే అనుకుంటూ మరచిపోయి దాటవేశారా? లేక వీడికి ఇది అవసరం లేదులే, యోగ్యత అక్కరలేదు, కథ వింటే చాలే అనుకుని మానేశారా? అమ్మవారి దివ్య సహస్ర నామాలు ఉన్నాయట, వసిన్యాది వాగ్దేవతలు వల్లించారట, నాకు తెలియజేస్తే ఆనందిస్తాను కదా అంటే, అప్పుడు భక్తితో అడిగిన వారికి తప్పకుండా చెప్పాలి అన్న అభిప్రాయంతో హయగ్రీవుల వారు స్వయంగా అగస్త్య మహర్షికి ప్రబోధించినట్లుగా బ్రహ్మాండ పురాణంలో మనకు కనపడుతుంది. అమ్మవారి సౌందర్యం, అమ్మవారి వైభవం, అమ్మ నడిస్తే ఎలా ఉంటుంది, అమ్మ నవ్వితే ఎలా ఉంటుంది, అమ్మ మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది అని సగుణ రూపంగా సాకారంగా ఉండే తత్వాన్ని ఒకవైపున, నిర్గుణ నిరాకార పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా ఉండే అమ్మ దివ్య వైభవాన్ని మరొక వైపున మేళవించి అద్భుతంగా లలితా సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని అనుగ్రహించారు హయగ్రీవుల నోట వేదవ్యాసుల వారు. వేదవ్యాసుల రచనలన్నింటికీ భాష్యాన్ని అందించిన ఆదిశంకరులు అదేం చిత్రమో లలితా త్రిశతికి భాష్యం రాశారు, లలితా సహస్రానికి భాష్య రచన చేయలేదు. విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రానికి భాష్య రచన చేశారు. లలితా సహస్రానికి వారు అందమైన కవితారూపమైన భాష్యం చెప్పాలి అని భావించి ఉంటారు. ఆ కవితారూపమైన భాష్యమే జగద్గురువులు మనకు అనుగ్రహించిన సౌందర్య లహరి దివ్య స్తోత్రం. నాకు అనిపిస్తుంది, మన సంప్రదాయంలో, సాహిత్య సంప్రదాయంలో ఒక మాట ఉంది. ఏదో కవులందరిలో ఎవరు గొప్పవాళ్ళు అని లెక్క పెట్టాలంటే మొట్టమొదట కనిష్ఠిక ఈ వేలు తెరిచి కాళిదాసు అన్నారట. తర్వాత కాళిదాసుతో సమానమైన కవి ఇంకెవరూ లేరు కాబట్టి ఈ వేలికి అనామిక అనే పేరు వచ్చిందని చమత్కారంగా అనామిక సార్థవతి బభువ అనే మాట సాహిత్య లోకంలో ప్రసిద్ధంగా ఉంది. ఆదిశంకరులను మనం కవిగా భావించకుండా కేవలం గురువర్యులుగా ఆధ్యాత్మికవేత్తగా భావిస్తున్నాం కాబట్టి, వారు సన్యాసం స్వీకరించారు కాబట్టి కాళిదాసుకు అగ్రస్థానం వచ్చింది. ఆదిశంకరులు సన్యాసం స్వీకరించకుండా కవిగా ఉండుంటే కాళిదాసు కవిత్వానికి సన్యాసం చెప్పవలసిన పరిస్థితి వచ్చేది అని చమత్కరించారు కొందరు. అంత అద్భుతమైన కవితా సౌందర్యం. ఆ కవితా సౌందర్యంలో శబ్దాలంకారాలు, అర్థాలంకారాలు, ఈ శబ్దార్థాలంకారాల చాటున అంతఃసూత్రంగా భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య ఉపనిషత్ తత్వం. అమ్మంటే ఏమిటి? అమ్మంటే కేవలం ఒక ఆకారం కాదు, అమ్మంటే అనంతమైన ఒక దివ్య శక్తి, అంతటా వ్యాపించి ఉన్న దివ్య శక్తి. స్వాత్మైవ లలితా ప్రోక్త దేవీ సా విశ్వ విగ్రహ అన్న భావనోపనిషత్తు మాటకు వ్యాఖ్యానప్రాయంగా అటు లలితా సహస్రనామంలో వ్యాసుల వారు కానీ, ఇటు సౌందర్య లహరిలో ఆదిశంకరులు కానీ అమ్మవారి దివ్య వైభవాన్ని వర్ణించిన తీరు అసాధారణం. లలితా సహస్రంలో వ్యాసుల వారు అమ్మను గురించి చెప్పవలసిన మాటలన్నీ చెప్పి శివశక్తి ఐక్య రూపిణి, శివుడు శక్తి కలిసి ఒకే రూపాన్ని పొందితే ఆ రూపం అమ్మ, ఆ రూపం లలితాదేవి అన్నారు.
వ్యాసుల వారు ఎక్కడ ముగింపు పలికారో ఆదిశంకరులు అక్కడ ఆరంభం చేశారు. శివ శక్త్యైక్య రూపిణి అని వ్యాసుల వారు లలితా సహస్రనామాన్ని ముగిస్తే ఆదిశంకరులు శివశక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుం నచేత్ ఏవం దేవో న ఖలు కుశల స్పందితుమపి అతస్త్వామారాధ్యం హరిహర విరించాదిభిరపి ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథమకృత పుణ్య ప్రభవతి. అమ్మవారికి నమస్కారం చేస్తే పుణ్యం రావడం కాదు, అమ్మవారిని స్తోత్రం చేస్తే పుణ్యం రావడం కాదు, అసలు ఎంతో కొంత పుణ్యం చేసుకుని ఉంటేనే అమ్మకు నమస్కరించాలని గాని అమ్మను స్తుతించాలని గాని అనిపిస్తుంది ఆ జీవుడికి. ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథమకృత పుణ్య ప్రభవతి. పుణ్యం చేసుకోని వాడికి అమ్మను గురించిన ఆలోచనే కలగదు కదా. అమ్మను గురించిన ఆలోచన మనస్సులో కలిగింది అంటే, నోరు తెరిచి అమ్మ అని పిలిచాడు అంటే అతడు పుణ్యం చేసుకున్నట్లే. ఇక శ్రీ విద్యోపాసకుడైతే చరమే జన్మని శ్రీ విద్యోపాసకో భవేత్ అన్నారు. అంటే మానవుడు తరించడానికి వరుసగా మెట్లు ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఏర్పరిచి కైవల్యాన్ని పొందడానికి ఈ సౌందర్య లహరి ఆధారంగా అమ్మ తత్వాన్ని ఆదిశంకరులు అనుగ్రహించిన వైనం అసాధారణం అనిపిస్తుంది మనకు. అయితే సర్వసాధారణంగా కవులు తమ గ్రంథ నామాన్ని ప్రారంభంలో కానీ చిట్ట చివర కానీ చెప్తారు. కానీ ఆదిశంకరులు చిత్రంగా మధ్యలో ఒక శ్లోకంలో సౌందర్యలహరి అనే గ్రంథ నామాన్ని ఉట్టంకించారు. తనోతు క్షేమం నస్తవ వదన సౌందర్యలహరి పరివాహ స్రోత సరణిరివ సీమంత సరణి వహంతి సింధూరం ప్రబలకబరీ భారతిమిరద్విషాం బృందై బందీకృతమివ నవీనార్కకిరణం. ఆరంభంలోనే తనోతు క్షేమం నః, మాకు క్షేమాన్ని కలిగించుగాక, మనందరికీ క్షేమాన్ని కలిగించుగాక. మన స్వామివారు చెప్పారు, జగద్గురువులు ఎప్పుడు చెప్పినా ఏ మాట చెప్పినా నాకు క్షేమం అనరు, మనందరికీ క్షేమం అంటారు. క్షేమం, మనకు క్షేమం కలగాలి. క్షేమం అంటే ఏమిటండి? ఆర్థికమైన సమస్యలతో బాధపడేవాడికి సంపద వస్తే ఆనందిస్తాడు, కానీ సంపద వల్ల కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి. పదవులు లేనివాడు పదవి కోసం పరితపిస్తే పదవి వస్తుంది, పదవి వల్ల కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి. అలా సమస్యలు రకరకాలుగా ఉంటాయి, బాధలు అనేక రకాలుగా ఉంటాయి. అన్ని రకాల బాధలు తీరి ప్రశాంతంగా హాయిగా ఆనందంగా ఉండగలిగితే అన్నీ అందులో కలిసి ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం ఉంది, సంపద ఉంది, విద్య ఉంది, అధికారం ఉంది, వైభవం ఉంది, ప్రశాంతత ఉంది, అన్నీ కలిస్తే దాన్ని క్షేమం. కావలసింది లభించడం క్షేమం అన్నారు. మనకు అన్నీ కావాలి కాబట్టి అన్నీ కలిసి లభిస్తే అది క్షేమం. అమ్మవారి ముఖాన్ని ఒక్కమారు చూస్తే క్షేమం కలుగుతుంది. ఎలా ఉంది ఆ ముఖం? తనోతు క్షేమం నః తవ వదన సౌందర్యలహరి. అమ్మవారి ముఖంలో సౌందర్యం కనపడుతోంది. ఆ సౌందర్యం నిలకడగా ఉన్న సౌందర్యం కాదు, కదిలిపోతూ అద్భుతంగా ఒక ప్రవాహ రూపంలో ఉన్న సౌందర్యం, చైతన్యం కలిగి ఉన్నది. కాబట్టి ఆ సౌందర్యం సౌందర్యలహరి పరివాహ స్రోత సరణిరివ సీమంత సరణి వహంతి సింధూరం ప్రబలకబరీ భారతిమిరద్విషాం బృందై బందీకృతమివ నవీన అర్కకిరణం. అమ్మవారు చక్కగా అందమైన తన కేశపాశాన్ని, నల్లగా నిగనగలాడుతున్న తన కేశపాశాన్ని, ఉత్తుగా ఉన్న కేశపాశాన్ని చక్కగా మధ్యపాపట తీసి 2 పాయలుగా అటు ఇటు చక్కగా దువ్వుకుని, పాపట మాత్రం ఇక్కడ మాత్రమే కాక పాలభాగంలో మాత్రమే కాక పాపట ప్రారంభంలో కూడా సువాసనులు చేసే మంచి సంప్రదాయాన్ని మనకు నేర్పడం కోసం ఇక్కడ కూడా బొట్టు పెట్టుకుంది. అటు ఇటు కేశపాశ నల్లగా ఉంది, పాపట దారి తెల్లగా ఉంది.
ఈ పాపటదారి ప్రారంభమయ్యే చోట ఎర్రని బొట్టు పెట్టుకుంది అమ్మవారు. ఈ తెల్లని పాపట దారి వెంట ఎర్రని బొట్టు నుంచి వెలువడుతున్న కాంతి కిరణాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలా వెళుతూ ఉన్నాయట. అటు ఇటు నల్లగా ఉంది కేశపాశం. ఈ నల్లగా ఉన్న కేశపాశం ఎలా ఉంది అంటే, ఎలాగైనా సరే ఒక్క కాంతి కిరణాన్నైనా మనం బంధించగలమా అని ప్రయత్నించి అటు ఇటు జాతీయ రహదారిలో దారిదోపిడీ చేయడానికి కాపు కాసి ఉన్న దొంగల వలె ఉన్నారట. ఇలా కేశపాశం ఉంటే వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నా ఒక్క కిరణాన్ని కూడా బంధించడానికి అవకాశం లేదు. నవీన అర్క కిరణం, ఇప్పుడే ఉదయించిన సూర్యోదయం జరిగితే ఆ సూర్యుడి నుంచి, బాలసూర్యుడి నుంచి, లేత సూర్యుడి నుంచి వెలువడుతున్న లేత అరుణ కిరణం అలా సాగిపోతున్నట్లుగా ఆ ఎర్రని కాంతి కిరణం తెల్లని పాపటదారి వెంట వెళుతోంది కదా. ఇలా కనపడుతున్న నీ ముఖమండలం చూస్తే మాకు క్షేమం కలుగుతుందమ్మా. అమ్మవారికి మంచి కేశపాశం ఉంది. చక్కగా 2 పాయలు తీసి పాపట తీసి దువ్వుకుంది, బొట్టు పెట్టుకుంది, సింధూరం పెట్టుకుంది. పాపట ప్రారంభంలో ఆ కాంతి ఏదో పాపట దారిలో కనపడుతోంది. ఇది మనకు క్షేమం కలిగించడం ఏమిటి? ఎలా కలిగిస్తుంది ఆలోచిస్తే, భారతీయ సంప్రదాయం అంతా కూడా అందులో ఉన్నవన్నీ సంకేతాలు. మన పెద్దలు మనకి ఏ సందేశం ఇవ్వాలనుకున్నా ఆ సందేశాన్ని సంకేతం రూపంలో అనుగ్రహించారు. కొన్ని సంకేతాలు మనకున్నాయి. మానవుడు తన జీవితంలో ప్రవర్తనకు ఏమిటి ఆధారం అంటే త్రిగుణాలు అని చెప్తారు. ప్రశాంతంగా ఉండే సత్వగుణం, కొంచెం హడావిడి చేస్తూ ఉండే రజోగుణం, ఏమీ పట్టకుండా ఉండే తమోగుణం, ఇవన్నీ ఉన్నాయని ఆ గుణాల వివరాలన్నీ భగవద్గీతలో ప్రత్యేకించి ఒక అధ్యాయంలో మరీ చెప్పారు. తొందరపాటు ఉంటుంది రజోగుణంలో, ప్రశాంతత ఉంటుంది సత్వగుణంలో, ఏమీ పట్టని ఒక అయోమయ స్థితి ఉంటుంది తమో గుణంలో. ఇవన్నీ మనలో ఉంటాయి. ఈ ఉన్నవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అని జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే, తమో గుణం ఎప్పుడూ కూడా, ఒక మనిషిలో ఉన్న తమో గుణం అతడి చేత ఏ సత్కార్యము చేయకుండా అడ్డుపడుతూ ఉంటుంది. శంకర జయంతి మహోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు, మనం వెళ్ళి చూసొద్దాం, స్వామివారికి ఒక నమస్కారం చేసుకుందాం, జగద్గురువులకు నమస్కారం పెట్టుకుందాం, అమ్మకు నమస్కారం పెట్టుకుందాం, ఈ జీవితానికి అది తరించే అవకాశం కదా అని అనిపించినా కూడా అసలు అనిపించడమే విశేషం. తమో గుణం అనిపించనివ్వదు. అనిపించినా మరోవైపు నడిపిస్తుంది రజోగుణం. ఇలా కాక తమో గుణం వల్ల కలిగే ఇబ్బంది రజోగుణంతో మానవుడు చేసే ప్రయత్నాన్ని అడ్డుకోకుండా ఉండాలి. ఎర్రని రంగు రజోగుణానికి గుర్తు. రజోగుణం కూడా మనకు అవసరమే. ఒక పట్టుదల, ఒక దీక్ష, ఒక కర్తవ్య కాంక్ష, ఒక ఆశయం కోసం నిలబడే విధానం లేకపోతే మానవుడు ఏ సత్కార్యాన్ని ఆచరించలేడు. ఏ కదలిక కలిగిందో బంగారయ్య శర్మ గారి మనస్సులో, శంకర జయంతి మహోత్సవాలు ఇన్ని రోజుల పాటు ఇంత వైభవంగా మనం జరుపుకుంటున్నాము అంటే దాని వెనక రజోగుణం ఉంది. కానీ ఆ రజోగుణము తమో గుణానికి లోబడలేదు, సత్వగుణం వెంట ప్రయాణం చేసింది. తెల్లని దారి వెంట ఎర్రని కాంతి కిరణం ప్రయాణం చేస్తుంటే నల్లని దొంగల వలె ఉన్నవారు ఆపలేకపోయారు. ఆ ప్రయాణం అలా సాగుతూనే ఉంది అంటే సత్వగుణాన్ని అనుసరించి రజోగుణంతో కర్తవ్యం వైపు నడిచే సాధకుడైన వాడికి తమోగుణం వల్ల ప్రమాదం వచ్చే అవకాశం ఉండదు సుమా. తనలోని ప్రయత్నశీలం సత్వగుణ సంభరితమై ఉన్నప్పుడు సార్థకత సిద్ధిస్తుంది. నాయనా ఇలా ఉండండి అని అమ్మవారు తన ముఖమండల సౌందర్య లహరి ద్వారా అద్భుతమైన ప్రబోధాన్ని చేస్తోంది. కాబట్టి ఆ ప్రబోధాన్ని విని ఆచరించగలిగిన నాడు తనోతు క్షేమం. మనం పారాయణం చేసుకుంటే చాలా సంతోషం అనుకుంటాం, చాలా ఉపయోగం అనుకుంటాం. నిజమే, పారాయణం అనే మాటే చాలా గొప్ప మాట. సముద్రానికి అవతలి ఒడ్డు ఒకటి, యువతలి ఒడ్డు ఒకటి ఉంటుంది. అవతలి ఒడ్డుని పారమని, యువతలి ఒడ్డుని అవారమని అంటారు. కాబట్టి పారావారం అనే పేరు సముద్రానికి వచ్చిందని మన పెద్దలు చెప్తారు. యువతలి ఒడ్డు నుంచి అవతలి ఒడ్డుకు వెళ్ళాలి. సంసారం అనే సముద్రంలో యువతలి ఒడ్డుకు ఉన్నాం, అవతలి ఒడ్డుకు వెళ్ళాలి, పారము పొందాలి. అందుకు కావలసిన మార్గము పారం అయనం పారాయణం. కాబట్టి మనం చేసే పారాయణంలో నాలుక కేవలం నామాన్ని స్తోత్రాన్ని పలుకుతున్నా,
మనస్సు ఆ అర్థం వైపు, ఆ భావం వైపు ప్రయాణిస్తే ఆదిశంకరులు మనకు అనుగ్రహించింది ఏమిటో, వారు మనకు చూపుతున్న దారి ఏమిటో మనకు తెలిసే అవకాశం తప్పకుండా ఉంటుంది. ఆదిశంకరులు అయ్యా ఇంత అద్భుతమైన స్తోత్ర రచన చేశారు కదా, ఎలా చేయగలిగారు ఈ రచన అని మనం అడుగుతామని, అమ్మా నేను చేశానా ఈ రచన? చిన్న బొమ్మ వేస్తే కింద సంతకం పెట్టుకుని బొమ్మ కనిపించినా కనిపించకపోయినా బొమ్మ వేసిన వాడి సంతకం ఉండాలని మనం ఆరాట పడతాం. 4 పిచ్చి వాక్యాలు రాసి ఒక కవిత్వం అనుకుంటే కింద తన పేరు ఉండకపోతే గెలగెల్లాడిపోతాడు ఆ రాసినవాడు. పొరపాటున అచ్చులో పేరు మరిచిపోతే వాడు చేసే హంగామా అంతా ఇంత కాదు. ఇంత విశాలమైన సృష్టిని చేసి పరమాత్మ ఎక్కడైనా తన సంతకం పెట్టుకున్నాడా, తన పేరు పెట్టుకున్నాడా? పరమాత్మ స్వార్థం లేనివాడు, పరమాత్మ కీర్తికాంక్ష లేనివాడు, పరమాత్మను ఆశ్రయించిన యథార్థమైన భక్తుల తీరుతెన్నులు కూడా అలాగే ఉంటాయి. అందువల్ల ఆదిశంకరులు నేను చేశాను ఈ రచన అనలేదు. అమ్మా నీ సనుబాలు చిన్నప్పుడు తాగానో ఏమో, అందువల్ల కాబోలు ఇంత అద్భుతమైన మధురమైన ప్రౌఢమైన కవిత్వం నాకు వచ్చి గొప్ప గొప్ప కవుల్లో అందరికంటే గొప్పవాడుగా పేరొచ్చేట్టు చేశావు కదమ్మా, నీ చనుబాలు తాగాను కదమ్మా చిన్నప్పుడు అన్నారు. తవస్తన్యం మన్యే ధరణిధర కన్యే, తవస్తన్యం మన్యే ధరణిధర కన్యే, పయః పారావారః పరివహతి సారస్వతమివ, దయావత్యా దత్తం ద్రవిడ శిశురాస్వాద్య తవ యత్ కవీనాం ప్రౌఢానామజని కమనీయ కవయిత. ఆయన అంటున్న మాట తవస్తన్యం మన్యే ధరణిధర కన్యే, నీ చనుబాలు ఎలాంటివి అని నేను అనుకుంటున్నానంటే, పయః పారావారః పరివహతి సారస్వతమివ, ఒక అమృత ప్రవాహం సారస్వత ప్రవాహంగా అలా వెళ్తూ ఉండడమే నీ చనుబాలు. అవి చిన్నప్పుడు నేను తాగాను. కైవల్యాశ్రమి అనే పండితుడు సౌందర్యలహరికి సంస్కృత భాషలో భాష్య రచన చేస్తూ దీనికి ఆదిశంకరుల జీవితంలో బాల్యంలో జరిగిన ఒక అద్భుత సంఘటన ఉంది అని మనవి చేశారు. బాల్యంలో ఆర్యాంబ శివగురువులు చక్కగా అమ్మవారి అర్చన చేసుకుంటూ ఉండేవారు. శివగురువు ఏదో గ్రామాంతరం వెళ్ళవలసి వచ్చింది. ఆర్యాంబకు కొంత అస్వస్థత వచ్చింది. పిల్లవాడుగా ఉన్న శంకరుడు బయలుదేరి వెళ్ళి అర్చన చేశాడు. రోజు తండ్రి గారు అమ్మవారికి అర్చన చేసి గిన్నెలో పాలు అక్కడ పెట్టి నివేదన చేసి తీసుకొచ్చి అమ్మవారికి నివేదన చేస్తే అమ్మవారు స్వీకరించగా మిగిలిన పాలు ప్రసాదంరా అబ్బాయిని ఇచ్చేవారు. పిల్లవాడు తాగేవాడు. అలాగే పాల గిన్నె పూల సజ్జ పట్టుకుని బయలుదేరాడు. 4 పూలు సమర్పించాడు. వచ్చినవేవో చెప్పాడు. పాల గిన్నె అక్కడ పెట్టాడు. నివేదన అన్నాడు. అమ్మవారు రాలేదు, తాగలేదు. బాధపడ్డాడు, ఏడ్చాడు. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అమ్మవారు రాలేదు. అమ్మవారు విగ్రహ రూపంలో అక్కడ అవతరించి ఉంటే ఆ విగ్రహ రూపంలో ఏర్పాటైన ఆ పూజా పీఠానికి తన తల వేసి కొట్టుకుందాం, తన పూజ అమ్మవారు స్వీకరించకపోయాక బ్రతకడం దేనికి అనిపించింది ఆదిశంకరులకు. కొట్టుకుంటే గట్టిగా తగలలేదు, మెత్తగా తగిలింది. అమ్మ చెయ్యి పెట్టింది. అమ్మ సాక్షాత్కరించింది. గడగడ గిన్నెలో ఉన్న పాలన్నీ తాగేసింది. ఇప్పటి వరకు అమ్మ పాలు తాగలేదని ఏడ్చిన ఈ పిల్లవాడు మళ్ళీ ఏడుపు ప్రారంభించాడు. ఎందుకు అంటే, రోజు మా నాన్నగారు నివేదన చేస్తే సగం పాలు తాగి సగం నాకు ప్రసాదంగా ఇచ్చే అవకాశం ఉండేది, నువ్వు మిగిల్చేదానివి. ఈవేళ చిన్నపిల్లవాడిని మోసం చేసి మొత్తం అన్ని తాగేసావమ్మా, నాకు ప్రసాదం మిగలేదని మళ్ళీ ఏడ్చట. అప్పుడు అమ్మవారు ఇలా ఒక చెయ్యి ఊపి కాసిరి పాలు సృష్టించడం అమ్మకు అసాధ్యమండి. కానీ తన ఒడిలోకి తీసుకుని తన అక్కున చేర్చుకుని ఈ పసివాడికి స్వయంగా తన చనుబాలు అందించింది ఆ తల్లి. ఈ కథను దృష్టిలో పెట్టుకుని తన బాల్యంలో జరిగిన సన్నివేశాన్ని మనస్సులో భావన చేసి ఆదిశంకరుడు ఈ మాట అన్నారు అని వ్యాఖ్యాతలు తెలియచేశారు. తవస్తన్యం మన్యే ధరణిధర కన్యే, హృదయతః పయః పారావారం పరివహతి సారస్వతమివ, దయావత్యా దత్తం ద్రవిడ శిశురాస్వాద్య తవ యత్. అమ్మా ఎంత దయ నీకు, ఎంత కరుణ నీకు. ఈ ద్రావిడ శిశువుని, ఎక్కడో కాలడిలో ఉన్న నన్ను నీ ఒడిలోకి తీసుకుని ఆ చనుబాలు అందించావు కదా.
కవీనాం ప్రౌఢానామజనికమనీయ కవయిత. ఇంత అద్భుతమైన కవిత్వం వచ్చింది కదమ్మా. చాలేవయ్యా ఆదిశంకరుల వారు బడాయి మాటలు చెప్తున్నావు, చనుబాలు తాగినంత మాత్రాన కవిత్వం వచ్చేస్తుందా ఏమిటి, గొప్పవాళ్ళు అయిపోతారా ఏమిటి అని మీరు అనొచ్చు. అసలు నువ్వు చనుబాలు తాగావన్నది మాత్రం నిశ్చయం ఏమిటి, అది కూడా మాకు సందేహమేనని అడగచ్చు. మన బతుకులన్నీ సందేహమే, మనకెప్పుడు సందేహమే. దేహాభిమానం మనకుంది కాబట్టి మన నుంచి వెలువడేవన్నీ సందేహాలు, దేశాభిమానం మహనీయులకు ఉంటుంది కాబట్టి వారి నుంచి వెలువడేవన్నీ సందేశాలు. మనకుండేది దేహాభిమానం, అందుకని మనకన్నీ సందేహాలే కలుగుతూ ఉంటాయి. అందుకని ఇద్దరు సాక్షుల్ని తీసుకొచ్చారు ఆదిశంకరులు. ఆ ఇద్దరు సాక్షులకి సంబంధించిన వృత్తాంతం చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటాను. అమ్మా, నీ వక్షస్థలం అసాధారణమైంది కదా. అందులో ఉండే ఆ చనుబాలు మామూలువి కాదు కదా. అమూతే వక్షోజౌ అమృతరస మాణిక్య కుతుపౌ న సందేహ స్పందో నగపతి పతాకే మనసినః పిబంతౌ తౌ యస్మాత్ అవిదిత వధూ సంగరసికౌ కుమారౌ అద్యాపి ద్విరదవదన క్రౌంచదళనౌ. ఇది ఆదిశంకరులు తీసుకొచ్చిన సాక్ష్యం. అమ్మా, నీ స్తన్యము, నీ స్తనములు మామూలుగా అవి మాణిక్యపు గిన్నెలు, అందులో అమృతమే ఉన్నది పాల రూపంలో. ఆ అమృతాన్ని తాగితే ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఎల్లకాలము చంటి పిల్లాడుగానే ఉండి అమ్మ ఒడిలోనే ఉండి చనుబాలు తాగుతూ ఉంటే హాయిగా ఉంటుంది, కాస్త పెద్ద వయసు వస్తే అవకాశం పోతుంది కదా అని. నీ ఇద్దరు పిల్లలున్నారే, వాళ్ళిద్దరూ చంటి వాళ్ళుగానే ఉండిపోయారు. పెరిగి పెద్దయితే గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించవచ్చు, దాంపత్య జీవన సౌఖ్యాన్ని అనుభవించవచ్చు అనే ఆలోచన కూడా మానివేసి అవిదిత వధూ సంగరసికౌ కుమారౌ అద్యాపి. ఆదిశంకరులు సౌందర్య లహరి రచన చేసిన నాటికి అద్యాపి కాదు, ఈవేళ 2022 మే నెల 10వ తారీఖు సాయంత్రం ఈ సమయానికి కూడా వాళ్ళు బ్రహ్మచారులుగానే ఉండిపోయారు, చంటి పిల్లలుగానే ఉండిపోయారు, వివాహం చేసుకోలేదు. ఇదేమిటండి, చాలా అన్యాయం. మా ఊళ్ళో సిద్ధి బుద్ధి సమేత వినాయక స్వామి వారి కళ్యాణం చేస్తున్నాము, మా ఊళ్ళో వల్లీ దేవసేన సుబ్రహ్మణ్య కళ్యాణం చేస్తున్నాము, మీరు వాళ్ళు బ్రహ్మచారులు అంటారేమిటి అంటే నిజమే. మనం విఘ్నేశ్వరుడికి పూజ చేసుకునేటప్పుడు బ్రహ్మచారిణే నమః ఓ మాట అంటాం. అలాగే సుబ్రహ్మణ్య సంబంధమైన నోములో వ్రతాలు చేసుకుని సుబ్రహ్మణ్యుడికి ప్రతినిధిగా బ్రహ్మచారికి భోజనం పెడతాం బ్రహ్మచారి అనే అభిప్రాయంతో. ఓ పక్కన పురాణాల్లోనేమో వాళ్ళు పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నారని ఉంది, ఆదిశంకరులేమో ఈ మాట అంటున్నారు. మరి పురాణాల్లో చెప్పిన మాట నమ్మాలా, ఆదిశంకరుల మాట నమ్మాలా అంటే, పురాణాల్లో చెప్పిన మాటలో ఉన్న సంకేతాన్ని ఆదిశంకరులు ఆధారం చేసుకుని ఈ మాట అన్నారన్నమాట. సిద్ధి బుద్ధి అంటే, సిద్ధి ఉండాలి అంటే ఏ కార్యసిద్ధి కలగాలన్నా బుద్ధి ఉండాలి. మానవుడికి సద్బుద్ధి ఉంటే కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. భాద్రపద శుద్ధ చతుర్థి నాడు, వినాయక చతుర్థి, వినాయక చవితి అని వ్యవహారంలో మనం అనుకుంటాం. ఆనాడు పంచాంగాలు మనం పరిశీలిస్తే ఎప్పుడు చంద్రుడు హస్తానక్షత్రంలో ఉంటాడు అని కనపడుతుంది. హస్తానక్షత్రంలో ఉన్నాడు కాబట్టి హస్తిముఖుడైన వినాయకుడికి ఆ రోజున మనం అర్చన చేసుకుంటాం. హస్తానక్షత్రం అంటే చాచి ఉంచిన కుడి అరచేయి ఆకారంలో కొన్ని చుక్కలు ఉంటాయన్నమాట. తారలు వేరు, నక్షత్రాలు వేరు. కొన్ని తారల సముదాయాన్ని నక్షత్రం అన్నారు. ఆదిత్య హృదయంలో ఆ మహానుభావుడు ఈ విషయాన్ని మనకు స్పష్టంగా తెలియచేశారు. నక్షత్ర గ్రహ తారాణం అధిపో విశ్వభావన. నక్షత్రాలకు, గ్రహాలకు, తారలకు అధిపుడు ఆయన సూర్య భగవానుడు. కాబట్టి నక్షత్రం వేరు, తార వేరని తెలుస్తూనే ఉంది. ఈవేళ పత్రికల్లో కొన్ని చుక్కలు వరుసగా పెట్టి ఈ చుక్కలన్నీ కలపండి ఏం బొమ్మ వస్తుంది, కొన్ని చుక్కలు కలిపితే కుందేలు బొమ్మ వస్తుంది, కొన్ని చుక్కలు కలిపితే ఏదో ఎలుక బొమ్మ వస్తుంది, కొన్ని చుక్కలు కలిపితే వినాయకుడు బొమ్మ వస్తుంది. ఇలా ఈ చుక్కలన్నీ కలిపితే చాచి ఉంచిన కుడి అరచేయి ఆకారంగా ఉంటుంది హస్త నక్షత్రం. అందులో చంద్రుడు ఉన్నాడు. ఉంటే ఏమైంది అంటే, చంద్రుడు ఎవరో మనకు తెలుసు. ఏమైనా మానసికమైన క్లేశాలు ఉన్నవారు జ్యోతిష శాస్త్రవేత్త వద్దకు వెళ్ళి, అయ్యా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే, చంద్రుడి వ్యవహారం ఎలా ఉంది జాతకంలో చూస్తారు ఆయన. చంద్రుడికి మనస్సుకి సంబంధం ఉందనేది ఒక అభిప్రాయం. ఎందుకని,
విరాట్ పురుషుడి మనస్సు నుంచి చంద్రుడు ఆవిర్భవించాడని వేదవాంగ్మయం మనకు తెలియచేసింది. చంద్రమా మనసో జాతః. కాబట్టి హస్తానక్షత్రంలో చంద్రుడున్నాడు అంటే చేతిలో మనస్సు ఉన్నది. మనస్సు చేతిలోకి వస్తే అనుకున్న పని జరుగుతుంది, కార్యసిద్ధి జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ సిద్ధికి సంకేతంగా హస్తానక్షత్రంలో చంద్రుడున్న వేళ వినాయక చవితి పూజ చేస్తున్నాం. కాబట్టి సిద్ధికి ఆయన అధిపతి. అధిపతి అన్నారుగా, కాబట్టి వివాహం అయ్యే ఉంటుంది, పతి అనే మాట ఉంది కదా. కాబట్టి సిద్ధి బుద్ధి సమేత వినాయకుల వారి కళ్యాణం చేసేస్తున్నాం మనం. మంచిది, సంతోషమే. అలాగే కుమారస్వామి కళ్యాణం, వల్లి దేవసేన, కుండలిని శక్తికి ప్రతిరూపంగా ఉన్నవారు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు. ఆ కుండలిని 3 చుట్టలు చుట్టుకుని 4వ చుట్ట సగం చుట్టుకుని తల లోపలికి పెట్టుకుని నిద్రపోతూ ఉన్న సర్ప ఆకృతిలో ఉంటుంది అని శాస్త్రం చెప్తోంది మనకు. సార్ధ త్రివలయాకారిణి సుప్త భుజంగాకార రూపా. అలా ఉన్న పావును అలా కదిలిస్తే తల పైకెత్తి చూసినట్లుగా ప్రాణాయామ ధ్యానయోగ ప్రక్రియల ద్వారా గురువు ఉపదేశాన్ని అనుసరించి ప్రయత్నం చేస్తే కుండలిని ప్రచోదనం పొంది అతడికి సార్థకతను అనుగ్రహిస్తుంది సాధనలో. అందువల్ల కుండలిని శక్తి సర్పాకృతిలో ఉన్నది కాబట్టి అందుకు గుర్తుగా అది 3 చుట్టలు చుట్టుకుని ఉన్నది కాబట్టి వల్లి అంటే ఆ చుట్ట, దానికి అధిపతి కాబట్టి వల్లీపతి అన్నారు. దేవసేనకు నాయకుడై తారకాసుర సంహార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన మహానుభావుడు కాబట్టి దేవసేనకు పతి, దేవసేనాపతి. పతి అన్నారుగా, వల్లీపతి అన్నారు, దేవసేనాపతి అన్నారు. కాబట్టి సుబ్రహ్మణ్యుడికి 2 భార్యలని మనం వివాహం చేస్తున్నాం. మనకు పురాణ కథలలో కనపడే సంకేతాల చాటున దాగిన ఆంతర్యాన్ని కూడా స్తోత్రం రూపంలో తెలియచేస్తున్నారు ఆదిశంకరులు. అంటే ఆదిశంకరుల స్తోత్రాలు ఒట్టి పొగట్టలు కాదు. అమ్మవారిని పొగడ్డం ఆదిశంకరుల లక్ష్యం కాదు. అమ్మవారిని స్తుతించే పేరుతో మనకు పురాణ కథల ఆంతర్యం స్పష్టమై ఆ సంకేతాలు మనం తెలుసుకుని ఒక వంక పురాణ కథల్లో చెప్పిన భక్తి సంబంధమైన క్రియాకలాపాలు నిర్వహిస్తూనే మనస్సు మాత్రం అందులో దాగి ఉన్న ఆంతర్యాన్ని అవగాహన చేసుకుని జీవితాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి దీన్ని వినియోగించుకోవాలి అన్న అభిప్రాయంతో ఆదిశంకరులు ఈ మాట చెప్పారు అని మనకు అనిపిస్తుంది. అమూతే వక్షోజౌ అమృతరస మాణిక్య కుతుపౌ న సందేహ స్పందో నగపతి పతాకే మనసినః పిబంతౌ తౌ యస్మాత్ అవిదిత వధూ సంగరసికౌ కుమారౌ అద్యాపి ద్విరదవదన క్రౌంచదళనౌ. ఇలా ఉంటుంది ఆదిశంకరుల భావన. అమ్మను ఆరాధించుకునే భక్తులు. బంగారయ్య శర్మ గారు ఏ క్షణంలో సూచన చేస్తే ఆ క్షణంలో ఆగడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. బంగారయ్య శర్మ గారి సూచన కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. ఇలా అమ్మ స్తోత్రంలోని సౌందర్య లహరి విశేషాలను, ఎన్నో విశేషాలు అనుగ్రహించారు. సౌందర్య లహరి వయస్సుతో పాటు విద్యలో కూడా చిన్నవాడినైన నేను 4 మాటలు చెప్పగలిగే అవకాశం లభించిందంటే జగద్గురువుల దివ్య అనుగ్రహం, అమ్మ ఆశీర్వచన ఫలం. అంతకు తప్ప మరొక్కటి కాదని మనవి చేస్తూ, అవకాశం ఉంటే మరో సందర్భంలో మరికొన్ని విశేషాలు ముచ్చటించుకుందామని మనవి చేస్తూ, ఈ అవకాశం కలిగించిన ఆత్మీయ మిత్రులు బంగారయ్య శర్మ గారికి, ఆమోదించి అనుగ్రహించిన పెద్దలు గురువర్యులందరికీ నమస్కరిస్తూ, శ్రద్ధాళువులై ఆలకించిన ఆత్మీయులందరికీ సాధువాదాలు పలుకుతూ, స్వస్తి సర్వేషాం సమస్త సన్మంగళ. గట్టిగా ఒకసారి మనందరి కరతాళ ధ్వనులతో ఆనంద అతిరేకాలని మనం చెప్దాం, తెలియపరుద్దాం. సభాయై నమః. శ్రీ మల్లాప్రగడ వారితో నాకు ఎక్కువ పరిచయం లేదు. వారి తండ్రి గారు అశోకనగర్లో మా నాన్నగారు ముదిగొండ వెంకటరామశాస్త్రి గారు ఉపన్యాసాలు చెప్పేటప్పుడు వారు సాయంత్రం పూట అత్యద్భుతంగా
ప్రవచనం చేస్తూ ఉండేవారు. ఈనాటి వారి ప్రవచనంలో శాంతామహాంతః అనే వివేక చూడమణిలో శ్లోకాన్ని ఉదహరిస్తూ భగవత్పాదుల వారి యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ వారి కవిత్వంలో శిఖరాయమానమైనటువంటి స్తోత్రంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాలను కొన్నిట్లను వివరించి అమ్మవారిని మనకి కళ్ళ ఎదుట నిలిపారు. అందుకు ఈ సభాపక్షాన వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ, ఇక తదనంతరము వేదోనిత్యమధీయతాం అని భగవత్పాదుల వారు చెప్పిన దానికి తార్కాణంగా ఇవాళ రోజున వేదార్థ మీమాంసా శాస్త్ర పండితులైనటువంటి మహానుభావులందరికీ కూడా ఈ సభాపక్షాన సన్మానం జరగబోతూ ఉన్నది. ఆ కార్యక్రమ నిర్వహణకి కేదార్ ఘనపాఠి గారిని స్టేజీ మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. కేదార్ ఘనపాఠి ఈ శంకర జయంతి సందర్భంలో ఇంతటి గొప్పగా ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయంటే దర్శనాలంకార మహామహోపాధ్యాయ శ్రీ విశ్వనాథ గోపాలకృష్ణ శాస్త్రి గారే ప్రధాన కారణం. అలాంటి వారు ఈ 10 రోజులు ఇక్కడ ఉండటం అనేది ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తున్నది. వారు వచ్చి యథాపూర్వంగానే ఈ సభా నిర్వహణ సంపూర్ణంగా చేయవలసిందిగా సవినయంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. పక్కకు సన్మానాలప్పుడు మళ్ళీ పైకి వచ్చి మళ్ళీ ఇస్తారు. పక్కకు పెట్టుకోండి. అక్కడ 2 కుర్చీలు వేసేసేయాలి. రెడీగా ఉండకూడదు, లైవ్ ఉంది. వీళ్ళందరూ వేదిక మీదకి పిలవాలిగా. పిలుస్తారా నేను పిలవనా? వాళ్ళ గురించి గురువు గారు చెప్పారు. వేదాంత పండితులు కలవండి. కూర్చోడానికి అభ్యంతరం లేదు, హాయిగా కూర్చోవచ్చు. పరిస్థితి శివాయ గురవే నమః. శివాయ గురవే నమః. ఈ మహాసభ శంకర జయంతి ఉత్సవాల పురస్కరంగా మనం చేసుకుంటున్నాం. పురస్కరించుకుని దీంట్లో అన్ని రకాల ప్రక్రియలు అంతంత మాత్రంగానైనా మనం ప్రజలకి తెలియపరచాలి అనే దృష్టి. ఏ ఒక్క కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినా ఈ 12 రోజులు దాంతోనే సరిపోతుంది. అలాగే ఒక వేద విద్వాంసుల్ని, ఓ వేదార్థ పండితుల్ని, కొంతమంది శాస్త్ర పండితుల్ని, కొంతమంది కవుల్ని, కొంతమంది జ్యోతిష్ శాస్త్ర విద్వాంసుల్ని ఏదో కొంతకాలం మన శక్తి అనుసారం వారిని గౌరవించుకొని మన సంప్రదాయం పట్ల మనకుండే భక్తిని ప్రదర్శించడమే ముఖ్యోద్దేశం. అంతే తప్ప ఇక్కడికి పిలిచిన వాళ్ళని కొంతమందిని పిలిచాము, కొంతమందిని పిలవలేదు అనేటువంటి భావం ఎవరు అట్టే పెట్టుకోవద్దు అని బంగారయ్య సర్బని పూర్తిగా సహృదయతతో ఆశీర్వదించమని ముందుగా ప్రార్థిస్తున్నాను. అచేత ఆయన ఎందుకు ఉద్దేశక్రమేచ సర్వత్ర ఇచ్చైవని యామిక అని ఉంది. ఎలాగా ఎవరిని పిలవాలి అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు జ్ఞాపకం వస్తే అప్పుడు, తర్వాత వాళ్ళు తర్వాత ఏడాది, తర్వాత వాళ్ళు తర్వాత ఏడాది. అంచేత ఈ ఏడాది సన్మానం పుచ్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళని ఆశీర్వదిస్తారు. ఇంకా పుచ్చుకొని వాళ్ళు మళ్ళీ ఏడాది వీళ్ళు ఈ కార్యక్రమాలు చేయాలి అనేటువంటి సంకల్పం చేసి వారికి ఆ శక్తిని ప్రసాదించేట్లాగా ఆశీర్వదించి అప్పుడు సన్మానాలు పొందుతారు. అంచేత సర్వ పండితుల యొక్క ఆమోదంతో ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. చేత ముందుగా ముఖ్యంగా మనవి చేసేది, ఈ లిస్ట్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేశారు, లేదా ఎవరిని పిలిచారు, ఎవరు సలహా మేరకు జరిగింది, ఏమి లేదు. అంతా కార్యకర్తలు వాళ్ళ అనుకున్న ప్రకారం జరుగుతుంది ఇది. అంచేత దీనిలో
ఎవరికీ భాగస్వామ్యం లేదు, అలాగని ఎవరు తటస్థంగానూ లేరు. కార్యక్రమం సాగాలి, జగద్గురువుల యొక్క దివ్య అనుగ్రహంతో వేద పండిత సభ జరగాలి అనేది ముఖ్యం. ఈ సభకి కూడా వేద పండిత సమ్మానం ప్రధానం. అంతేగాని పండితుల యొక్క పాండితీ ప్రకర్షలు చూపించడం, ఎక్కువసేపు వేదార్థాల్లో లేకపోతే ఘనపనసలో ఇలాంటి అంత సమయం లేదు ఇక్కడ. అందుచేత భవిష్యత్తులో సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారి ఉపన్యాసం వినడానికి శ్రోతలందరూ ఉద్యుక్తులై ఉన్నారు కనుక వారి సమక్షంలో ఈ సభ జరిగితే శ్రోతలకి మనశ్శాంతి ఉంటుంది, మాకు ఆనందం ఉంటుంది. అందుకే ముందు సామవేదం వారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఇందులో కపించలాధికరణం అని ఓ అధికరణం మీమాంసలో చెబుతూ ఉంటారు. ఓ ముగ్గురు పండితులకు తక్కువ కాకుండా చేస్తే త్రిత్వే బహుత్వ సిద్ధికి అని ఓ ముగ్గురు వేదభాష్య పండితుల్ని గౌరవించుకుందామని కార్యకర్తలు అనుకున్నారు. ప్రముఖంగా బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులు మహామహోపాధ్యాయ చిర్రావూరి శ్రీరామ శర్మ గారిని వేదికపై సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అలాగే బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులు చింతపల్లి ఆంజనేయ ఘనపాఠి గారు, బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులు గుల్లపల్లి సీతారామచంద్ర ఘనపాఠి గారు, వారిని వేదభాష్య విద్వాంసులుగా ఈ వేదికను అలంకరించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించవలసిందిగా కార్యకర్తల పక్షాన విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అనుష్ఠాతలు గణాంత అధ్యయనం చేసినటువంటి వ్యక్తి, చాలామందికి పాఠాలు చెప్పినటువంటి బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులు దెందుకూటి వెంకటేశ్వర యాదులు గారు, వారిని వేదికపై రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. సుబ్రహ్మణ్య గణపాఠి గారు వచ్చారా? యనమండ్రా? బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులు యనమండ్ర సుబ్రహ్మణ్య గణపాఠి గారు, బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులు విష్ణుభట్ల సుబ్రహ్మణ్య గణపాఠి గారు, బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులు గుండు శివకుమార గణపాఠి గారు, బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులు కోటంరాజు సీతారామ గణపాఠి గారు, బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులు గుల్లపల్లి శ్రీహర్ష గణపాఠి గారు, బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులు ఈ దానికంతటికి మార్గదర్శకులు గంగాధర కేదార్నాథ్ గణపాఠి గారు, బ్రహ్మశ్రీ గుల్లపల్లి లక్ష్మీనారాయణ దత్తాత్రేయ గణపాఠి గారు, బ్రహ్మశ్రీ గుల్లపల్లి కృష్ణమూర్తి గారు, వీరందరూ వేద పండితులుగా సన్మానం అందుకోవడానికి వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సుబ్రహ్మణ్య గణపాఠి గారు. ఏదది ఎందుకని తైత్రి అదే కూర్చోండి అయ్యా, వేదికను అలంకరించవచ్చు. తైత్రీయోపనిషత్తులో మనకి వేదమనూచ్యాచార్యోంతే వాచనమనుశాస్తి అని ప్రారంభించి కొన్ని ఉపదేశాలు చేశారు వేద పురుషుడు. దాంట్లో సత్యం పలకాలి, ధర్మాన్ని ఆచరించాలి, తల్లిని తండ్రిని ఆచార్యుల్ని దేవుడిగా భావించాలి, ఇలాంటి మాటలన్నీ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఒక్కసారే ఉన్నాయి. కానీ స్వాధ్యాయ ప్రవచనాభ్యాం న ప్రమదితవ్యం, స్వాధ్యాయాన్ మా ప్రమద, స్వాధ్యాయ ప్రవచనే ఏ వేత నాకో మౌద్గల్య అని 2-3 సార్లు స్వాధ్యాయ ప్రవచనాల మీద నొక్కి చెప్పింది వేదం. చేత ఈ దేశం బాగుండాలి అంటే మనం మొదటి నుంచి ఈ రోజు వరకు వేద ధర్మాన్ని రక్షించాలి, స్వాముల వాళ్ళందరూ వేదశాస్త్ర పరిరక్షణ చేయాలి అని చెప్పారు. పరిరక్షణం అంటే ఏంటి? బీరువాలో తాళం వేయడం కాదు. చదువుకున్న వాళ్ళు చదువు చెబుతూ ఉన్నంత కాలం, అధ్యేతలు చదువుతున్నంత కాలం ఈ సంప్రదాయం రక్షింపబడుతుంది, వేదశాస్త్రాలు రక్షింపబడుతూ ఉంటాయి. ప్రధానంగా వేదశాస్త్ర పాఠశాలలు నిర్వహించేవారు, వేదశాస్త్రాలని పాఠం చెప్పేటువంటి వాళ్ళు, వాటి యొక్క కర్మని అనుష్ఠానం చేసేటువంటి వాళ్ళు, వేదభాష్య విద్వాంసులు, ఈ రకమైనటువంటి వాళ్ళని మనం అందరం గౌరవించుకోవాలి అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం. స్థానికంగా బ్రహ్మశ్రీ చేబియ్యం రాఘవ శర్మ గారు ఒక వేద పాఠశాల నిర్వాహకులుగా ఉన్నారు. వారి విద్యార్థులందరూ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. దాని పేరు భ్రామరీ పాఠశాల అని అమ్మవారి పేరుతో ఉంది. అది మేము స్వాముల వారు విధుశేఖర భారతి మహాస్వాముల వారి విజయయాత్రలో ఆ పాఠశాలను కూడా మేము చూసాం. ఆ పిల్లలు ఇక్కడికి వచ్చి శుభ్రంగా చక్కగా వేద పారాయణం చేయడం, వస్త్రం పారాయణం చేయడం కూడా చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. దీంట్లో సంక్షిప్త పరిచయం చేయాలి అంటే బ్రహ్మశ్రీ చిర్రావూరి శ్రీరామ శర్మ గారు చాలామందికి వేదభాష్యం పాఠం చెప్పిన విద్వాంసులుగా లోకంలో ప్రసిద్ధి పొందారు. చెబుతున్నారు, ఇంతకుముందు వారి దగ్గర చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు వేదభాష్య విద్వాంసులుగా
మన గౌరవాలు పొందుతున్నారు. అంచేత ఆయన మీమాంస అధ్యయనం చేశారు, వేదం వేదార్థం బాగా పరిశ్రమ చేశారు. అంతేకాక ఉభయ భాషల్లోనూ శతావధానాలు నిర్వహించిన మనిషి. కవిత్వం, పురాణం చెప్పడంలో చాలా దిట్ట. ఒక పౌరాణికుడిగా, ఒక శాస్త్ర పండితుడిగా, ఒక వేదభాష్య విద్వాంసుడిగా, ఒక అవధానిగా అన్ని రకాల కీర్తి పొందినటువంటి మా బ్రహ్మశ్రీ చిర్రావూరి శ్రీరామ శర్మ గారు వేదభాష్యం సరఫన వేదభాష్య ప్రవచనం మన సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తారు. అలాగే బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులు చింతపల్లి ఆంజనేయ ఘనపాఠి గారు, ఆయన వేదం వేదార్థం సన్నిధానం లక్ష్మీనారాయణమూర్తి అవధానుల గారి దగ్గర అధ్యయనం చేశారు. ఆయన ఈ ఊళ్ళో కనకదుర్గమ్మ దేవస్థానంలో విజయవాడలో చాలా కాలం పనిచేసి పదవి విరమణ పొందిన ఆయన కుమారుడిని ఘనాంతం అధ్యయనం చేయించారు. పిల్లలందరికీ పాఠాలు చెప్పారు. లోకంలో జటాపారాయణం, ఘనస్వస్తి మొదలైన విశేషమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. వేద ప్రచారానికి తన వంతు కృషి చేస్తూ ఉండేటువంటి పెద్దలైన ఆయన ఈరోజు వేదభాష్య పండితులుగా మన ముందు గౌరవాన్ని పొందడానికి వచ్చారు. అలాగే రాజమహేంద్రవరంలో దత్తాత్రేయ వేద పాఠశాల అనే పేరుతో ఒక వేద పాఠశాలను నిర్మించి గొల్లపల్లి సీతారామచంద్ర గణపాఠి గారు చాలా విశేషమైనటువంటి కృషి చేస్తున్నారు. అందరూ జగద్గురువులు ఆ పాఠశాలను దర్శించారు, ఆశీర్వదించారు. అక్కడ సుమారు ఒక 25 మంది విద్వాంసులు తయారయ్యారు, ఒక 50 మంది వరకు తయారవుతున్నారు. అలాంటి విశిష్టమైన విద్యాలయాన్ని నిర్వహిస్తున్న గొల్లపల్లి సీతారామచంద్ర గణపాఠి గారు ఈ మధ్యనే ఆయనకి భారతాత్మ అవార్డు ఢిల్లీలో 5 లక్షల రూపాయల అవార్డుతోటి ఒక అశోక్ సింఘాల్ గారి పేర చేసినటువంటి అవార్డు వచ్చింది. ఆ అభినందన సభకి నేను వెళ్ళలేకపోయాను, మీ ముందున్నాను కనుక. కానీ భగవంతుడు మనకు అనుగ్రహం చేసి వారిని ఇక్కడికే వచ్చి మన అందరి తరఫున అభినందించేటువంటి అవకాశం ఇచ్చాడు. మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య భారతాత్మ అవార్డు గ్రహీత బ్రహ్మశ్రీ గొల్లపల్లి సీతారామచంద్ర గణపాఠి గారు వేద పాఠశాల నిర్వాహకులు, అధ్యయనవేత్త, అనుష్ఠానవేత్త, ముఖ్యంగా సంప్రదాయమందు అత్యంత శ్రద్ధాశక్తులు కలిగినటువంటి వారు. వారి కుమారులు కూడా ఇక్కడికి రావడం మనకి చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. ఇందాకనే మనవి చేశాను, చేబియ్యం రాఘవ శర్మ గారు భ్రామరీ పాఠశాల నిర్వాహకులు. ఇక దెందుకూరి వెంకటేశ్వర యాజులు గారు ఆయన పౌండరీకాంతం క్రతువులు చేయడం, వారి పిల్లలు దెందుకూరి